Mic check 1 2 3 and going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you are having a wonderful time. The summer is almost upon us. It's a hot, sunny day. The sun is blazing outside, and it's time for the article reading section. Dear and far wherever you are, welcome to the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're going to read about 7 brands which dominate people's lives, and then they petered out. They just vanished. So there will be some renowned brands that you know of if you're from the 90s and early 2000s. So without wasting time, I'm going to jump right into the article. Article on the পড়তে চাইলে resolution set করতে হবে অথবা 480 পিক্সেল অথবা মোবাইল থেকে high resolution. So I'd like to invite our first participant is Jimmy Akhtar to start the article for us. So let us begin. Right, thank you for giving me this flow. That 7 brands dominated people's lives, and then they petered out. In the first decade of the 21st century, a handful of brands emerged at the forefront of our adaptation to technology. Skype introduced users to the revolutionary clarity of peer-to-peer. Yahoo brought emails and net-suffering nifty accesses to emailing and searching the World Wide Web. Nokia was connecting people. BlackBerry was bringing corporate executives together, while the like of MySpace laid the groundwork for Facebook. One therefore wonders, where are they now? The switch from having them as a part of our daily lives to completely forgetting them seems inconspicuous. Some simply faded into obscurity, and some are brutally taken over and squashed. By other hand, gains they certainly didn't turn irrelevant over a few short years. Similar brands they used to. The brands that could not get in queue on how relevant converging communication has become were among the first to fall out of the competitions. Each of these brands has a different story to tell that might as well serve as a warning to those who don't want to follow suit. Okay, thank you. Got it. So let's see what we have until now. Thank you so much. Okay, so and I can hear that the kid is already demanding attention. Okay, so let's see. These 7 brands dominated people's lives and then they petered out. So একটা প্রশ্ন এসেছিল যে petered out মানে কি? আচ্ছা কেউ কি বের করেছিলেন যে petered out এই অংশটুকুর মানে কি? কি হতে পারে? হারিয়ে যাওয়া diminish, fade away. তো এই যে 7টা ব্র্যান্ড একটা সময় মানুষের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং তারা আস্তে আস্তে তারা হারিয়ে গেল, faded away. In the first decade of the 21st century, a handful of bad brands emerged at the forefront of our adaptation to technology. তো একবিংশ শতাব্দীর শুরুর ডেকেডে মুষ্টিমেয় কিছু ব্র্যান্ড ইমার্জড আবির্ভূত হয়েছিল। ডেকেড মানে কি? প্রথম দশকে। এবং তারা হচ্ছে টেকনোলজির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে ব্যাপারটা আছে সেখানে ফোর ফ্রন্টে তারা ছিল। ফোর ফ্রন্ট মানে কি? সরি, একবারে পুরো অংশ বা পুরো ভাগ? পুরো ভাগে ছিল বা সামনে ছিল, অগ্রগামী ছিল, শুরুতে ছিল। Skype introduced users to the revolutionary clarity of peer-to-peer video conferencing. Yahoo brought emailers and net servers nifty access to emailing and surfing the World Wide Web. Nokia was connecting people. BlackBerry was bringing corporate executives together, while the likes of MySpace laid the groundwork for Facebook. Just a quick. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো স্কাইপে তাদের যে ব্যবহারকারী আছে তাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিল রেভলিউশনারি মানে কি? যুগান্তকারী শব্দটা যাবে। কারেক্ট না, এখানে বিপ্লবী যাবে না, বৈপ্লবিক হতে পারে।
যুগান্তকারী বা বৈপ্লবিক ক্ল্যারিটি হচ্ছে একদম পরিষ্কার পিয়ার টু পিয়ার ভিডিও কনফারেন্সিং এর সাথে আমাদের পরিচয় করে দিল। পিয়ার টু পিয়ার হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের, একজনের সাথে আরেকজনের। ইয়াহু হচ্ছে ইমেল আড্ডে, যারা ইমেল করতো এবং যারা নেট সার্চ করতো তাদেরকে ইমেইলিং এবং হচ্ছে ডব্লিউডব্লিউ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেটের সার্ফিং ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারে অ্যাক্সেস দেওয়া শুরু করলো। সেটা কি ধরনের অ্যাক্সেস? নিফটি অ্যাক্সেস। নিফটি মানে কি? NIFTY, এটা ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড। নিফটি মানে কি? চটপটে, নিপুণ, ইনসাম, জি, একদম নিপুণ, চটপটে, ফিটফাট, স্মার্ট। বল না স্মার্টলি, ফ্যাশনেবল ফিটফাট। ওয়েতে। হ্যাঁ, ফিটফাট একটা ওয়ে দেখিয়ে দিল। নোকিয়া হচ্ছে মানুষকে কানেক্ট করছিল, কানেক্টিং পিপল, ওদের যে ট্যাগলাইন ছিল। ব্ল্যাকবেরি হচ্ছে কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ, কর্মকর্তাদের একসাথে নিয়ে আসছিল। কর্পোরেট এক্সিকিউটিভরা কিন্তু ব্ল্যাকবেরি ব্যবহার করতেন একসময়। তো লাইকস অফ ফেসবুক, ওয়াইল দ্য লাইকস অফ মাইস্পেস, মানে মাইস্পেসের মতো যে সাইটগুলো ছিল তারা হচ্ছে ফেসবুকের জন্য গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা লেট করে দিয়েছিল। লেট দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক, এটা একটা ফ্রেজ, এটা একসাথে লিখতে হবে। এটা মানেটা কি? তাদের জন্য কাজটা সুবিধা করে দিয়েছে। মানে এটা কিভাবে বলবো, যেমন হচ্ছে স্থাপন। একসাথে। না 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 না, এটা হচ্ছে কি ভিত্তিপ্রস্তর করে দিয়েছে, যে আপনি একটা মার্কেট তৈরি করে দিয়েছেন যেখানে অন্যরা এসে দোকান করতে পারছে। সাপোজ একটা জায়গায় কোনো মার্কেট নাই, আপনি সেখানে একটা মার্কেট করে দিলেন যাতে করে অন্যরা এখানে এসে বিজনেস করতে পারে। মাইস্পেসও সোশ্যাল মিডিয়া বা বেসিক্যালি ফেসবুকের জন্য তারা একটা মার্কেট তৈরি করে দিল, গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে দিল। তো Yes, I got it. হ্যাঁ, ওয়ান দেয়ারফর ওয়ান্ডার্স ওয়্যার আর দে নাও। তো একজন চিন্তা করতেই পারে, অবাকে ভাবতেই পারে যে এখন তারা কোথায়। The switch from having them as a part of our daily lives, completely forgetting them, seems inconspicuous. Inconspicuous শব্দটা অর্থটা কি বলে দেখি? স্যার অদৃশ্য বা স্পষ্ট অস্পষ্ট। যেটা। অস্পষ্ট, দেখি কি অবস্থা। তো তাদের থাকার কাছ থেকে আমরা যখন সুইচ করলাম, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের অংশ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিলাম, এবং সে সুইচ করা এক জিনিস আর পুরোপুরি ভুলে যাওয়াটা হচ্ছে একটু ইনকনসপিকুয়াস মনে হতে পারে। ইনকনসপিকুয়াস এর অর্থটা কি বলছিলেন যেন একটু বলে দেখি আবার। স্যার অস্পষ্ট। অস্পষ্ট বা অদৃশ্য। ব্যাপারটা অস্পষ্ট হতে পারে, যে একটা জিনিস হচ্ছে আপনি সুইচ করছেন কিন্তু মনে রাখছেন, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি ভুলে গেছেন। Some simply faded into obscurity and some were brutally taken over or squashed by brand giants, other brand giants. কিছু কিছু সার্ভিসগুলো কি হয়েছে, ফেডেড ইনটু অবসকিউরিটি। খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, আমার খুব পছন্দ হয়েছে এখানে। এটা মানে কি বলেন দেখি? বলে না যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, এটার ইংলিশে হচ্ছে এখানে ফেডেড ইনটু অবসকিউরিটি। মার্ক করে রাখতে পারেন। এবং কেউ 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 হচ্ছে ব্রুটালি টেকেন ওভার, মানে তাদেরকে পেশি শক্তি খাটিয়ে তাদেরকে দখল করে নেওয়া হচ্ছে, টেক ওভার করা। কোম্পানি টেক ওভার করে না, যেমন হচ্ছে আমাদের দেশে যদি দেখি যে রবি এয়ারটেলকে টেক ওভার করলো, মানে নিয়ে নিল অ্যাকচুয়ালি। এবং কিছু কিছু সার্ভিস আবার হচ্ছে অন্যান্য ব্র্যান্ড জায়ান্ট যারা আছে, মানে বিশাল কোম্পানিগুলোর দ্বারা স্কোয়াশ হয়ে গেছে। স্কোয়াশ মানে কি বলতে? ভিড় করা। একদম কি বলে এটাকে, ভর্তা বানিয়ে ফেলা, যেটাকে গাদাগাদি করে স্কোয়াশ। Squash. আপনি হচ্ছে একটা লেবুর চিপে শরবত বানাতে পারবেন, ইউ ক্যান স্কোয়াশ এ লেমন Yes, টু sir. মেক। ওই ঠিক তেমনই একদম ওটাকে একদম পিষে ফেলেছে, যেটাকে বলা, হ্যাঁ পিষে ফেলেছে। ওকে, পিষে ফেলার পর হচ্ছে কি হলো সেটা আমরা দেখি। Certainly did not turn irrelevant over a few short years. Similar brands are still doing what they used to. The brands that could not get in queue on how relevant converging communication has become were among the first to fall out of the competition. Each of these brands has a different story to tell that might as well serve as a warning to those who do not want to follow suit. তো তারা অবশ্যই, তারা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে ইরিলেভেন্ট হয়ে যায় অল্প কিছু বছর। এই যে অনেকে বলছেন যে হুট করে হয়ে গেছে, হুট করে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে নাই, তারা ইরেভেলেন্ট হয়ে যায়। ইরিলেভেন্ট মানে কি? অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক। তারা হুট করে অপ্রাসঙ্গিক, প্রসঙ্গের বাইরে চলে যায়নি। একই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো এখনো তারা যা করছিল তা করে যাচ্ছে, করছে না? এই যে তারা এই ব্র্যান্ডগুলো, 7টা ব্র্যান্ড যে কাজগুলো করছিল, অন্যান্য ব্র্যান্ড কিন্তু এই কাজ করে যাচ্ছে এখন। কিন্তু যারা বুঝতে পারেনি, যারা লাইনে আসতে পারেনি, যে ব্র্যান্ডগুলো, যে কনভার্জিং কমিউনিকেশন। কনভার্জিং মানে কি? সমকেন্দ্রী।
এটার আরেকটা ভালো মিনিং কি হয়? কনভার্জিং কমিউনিকেশন, সমকেন্দ্রিক যোগাযোগ, এটা কেমন হয়ে যায় না? এটাকে আরেকটু সুন্দর কিভাবে করা যায়, এই আর্টিকেলের সাথে ম্যাচ করবে কিভাবে? যে যারা বুঝতে পারেনি, যেসব ব্র্যান্ড বুঝতে পারেনি যে যোগাযোগের যে ব্যাপারটা আছে সেটা কনভার্জ করাটা, একত্রিত হওয়া একত্রিত করা, একসাথে যুক্ত করা, একই প্ল্যাটফর্মের আন্ডারে নিয়ে আসা। বেসিক কথা হচ্ছে এটা, এটা কতটুকু যে রিলেভেন্ট, প্রাসঙ্গিক, তারা হচ্ছে প্রথমেই কম্পিটিশন থেকে বাইরে চলে গেছে। সাপোজ উদাহরণ দিব যে ফেসবুকের আন্ডারে কিন্তু এখন বেশ কিছু কোম্পানি আছে। আমরা ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এর জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছি, ফটোজ এর জন্য ইনস্টা ব্যবহার করছি, গুগলেরও সেম ব্যাপার, গুগল ফটোজ আছে, ক্লাসরুম আছে, অনেক সার্ভিস আছে, এবং কমিউনিকেশন সব প্ল্যাটফর্মরা কিন্তু একসাথে নিয়ে এসেছে। কমিউনিকেশনের জন্য ওদের গুগল মিট আছে। সো ইকোসিস্টেম একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতাম। যারা এটা বোঝেনি তারা প্রথমেই হচ্ছে কম্পিটিশনের বাইরে ছিটকে পড়ে গেছে। এবং এই যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড, এই 7টা ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটারই এক এক আলাদা আলাদা কাহিনী আছে বলার মতো, এবং সেটা হচ্ছে অন্যদের জন্য একটা ওয়ার্নিং হিসেবেও কাজ করবে যারা হচ্ছে ওটা ফলো করতে চায় না। মানে যে কনভার্জিং কমিউনিকেশনের বিষয়টা, যে ঠিকঠাক লাইনে না চললে যে হারিয়ে যেতে হবে একটা সময়, অ্যাডাপ্ট করতে না পারলে, সেটা বলা হচ্ছে। তো ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমরা এখন সেশনটা নিচ্ছি স্কাইপেতে, এবং এটা শুরুই হয়েছে স্কাইপে স্টোরি দিয়ে। এই কারণে আমার কাছে আর্টিকেলটা আরো আইরনিক মনে হয়েছে আমার কাছে। সো এটা দেখে কি বলবেন, বলেন নিজ থেকে বলেন, দ্রুত দ্রুত দ্রুত। আমি পড়ি স্যার। পড়ান ইসত ম্যাম। Skype. Founded in 2003, founders James Fries and Nicholas Jenstrom, স্যার কঠিন নাম তো, এটা খুব saw সম্ভবত নর্ডিক quick নাম, পড়ার success. সমস্যা। Yes, sir. Saw quick success in a very short time, and within just 3 years, it had a user base of 115 million. But short-run success seemed to have Deluded. deluded the brand to thinking that updates are not vital. And at the same time, the smartphone started to slowly emerge in the backdrop. Ownership switched hands twice between online auction company eBay in 2006 at first and then Microsoft in 2011. Not only was the smartphone becoming smarter, but by 2013 the world began adopting cloud-based servers. Skype lagged behind, resulting in dissatisfied users. Additionally, WhatsApp, a messaging platform, and Zoom, a video conferencing platform, started to make Strides. strides. To seal Skype's fate, its then benefactor Microsoft began to incorporate all the good features of Skype over to Microsoft Teams, while depriving Skype from the attention it needed to stay relevant. The many new similar apps offered users interfaces that Skype never had. Already struggling to stay in business, COVID-19 spelled doom for the brand as the world, by and large, moved one to Zoom and then Google Meet in Quick succession. Leaving Skype in the dust. Okay, thank you. So Yeah, let's see. স্টোরিটা পড়ি যে thank you. স্কাইপের স্টোরিটা কি ছিল। 2003 সালে স্কাইপ এসেছে, ভিডিও কলিং প্ল্যাটফর্মটা। ক্যান ইউ বিলিভ ইট? তখন খুব সম্ভবত বাংলাদেশে আমরা কিলোবাইটে ডাউনলোড করি, ফাইবার অপটিকের টেলিফোন সার্ভিসের মাধ্যমে, বিটিসিএল এর। Jack. Founded in 2003, founders Janus Fries and Niklas Janstrom saw quick success in a very short time. And within just 3 years, it had a user base of 115 million. But the short-run success seemed to have deluded the brand to thinking that updates are not vital. And at the same time, the smartphone started to slowly emerge in the backdrop. 2003 সালে এটার গোড়াপত্তন হয়। তো এর যে স্থপতি বা যারা এটার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন, জানুস ফ্রিজ এবং নিকলাস জেনস্টম, তারা হচ্ছে খুব অল্প সময় দ্রুত গতিতে তারা সাফল্য দেখে ফেলেছিলেন, এবং 3 বছরের মধ্যেই এর যে ব্যবহারকারী সংখ্যাটা দাঁড়ালো হচ্ছে 115 মিলিয়ন। কিন্তু এই যে শর্ট রান সাকসেসটা, খুব দ্রুত যে সাফল্যটা এসেছিল, সেটা হচ্ছে ওই ব্র্যান্ডটাকে ডিলিউটেড করে দিয়েছে বলে মনে হয়। ডিলিউটেড মানে কি? মেইন ফর্মটা হচ্ছে ডিলিউট, এটা পাস্ট ফর্মে আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিলিউট?
প্রতারণা। প্রতারণা। হুম, বিভ্রান্ত 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 করা বা স্যার। তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, যে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে আপডেট হচ্ছে ভাইটাল না, যে তাদের যা আছে তাতেই চলবে, আপডেট করার প্রয়োজন নেই। ভাইটাল শব্দটা অর্থ কি? স্যার অত্যাবশ্যক বা অত্যাবশ্যক, যে গুরুত্বপূর্ণ। আপডেট গুলো, হ্যাঁ আপডেট যে গুরুত্বপূর্ণ, এটা তাদের কাছে তখন মনে হয় না, এটা তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে সাকসেসটার কারণ। এবং একই সময় স্মার্টফোনটা আস্তে আস্তে আবির্ভূত হওয়া শুরু করলো ইন দ্য ব্যাকড্রপ মানে কি? ব্যাকড্রপটা বুঝলেই বুঝে যাবে হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ব্যাকড্রপ। মঞ্চ নাটক যদি দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বুঝবেন জিনিসটা কি। পেছন পেছনের একটা ব্যাপার, এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা সিনোনিম। ব্যাকগ্রাউন্ড এটা মানে হচ্ছে পটভূমি বা দৃশ্যপটে। এখানে দৃশ্যপটটা যাবে যে একই সময়ে দৃশ্যপটে স্মার্টফোন ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছিল। Ownership switched hands twice between online auction company eBay in 2006 at first and then Microsoft in 2011. Not only was the smartphone becoming smarter, but by 2013, the world began adopting cloud-based servers. তো 2006 সালে প্রথমবারের মতো হচ্ছে এর যে মালিকানা আছে, ওনারশিপটা আছে, সেটা দুইবার পরিবর্তন হলো, হাত বদল হলো, অ্যাকচুয়ালি সুইচড হ্যান্ডস। প্রথমবার গেল হচ্ছে 2006 সালে অনলাইন অকশন কোম্পানি ইবের কাছে, যেটা এখনো আছে, আর 2011 সালে গেল মাইক্রোসফটের কাছে, যেটা এখনো আছে আই থিঙ্ক। তো ওই সময়টাতে স্মার্টফোনটা শুধুমাত্র স্মার্ট আর হচ্ছিল, আরো বেশি বুদ্ধিমান হচ্ছিল সেটা না, 2013 সালের মধ্যে পুরো বিশ্বটা হচ্ছে ক্লাউড ভিত্তিক সার্ভারগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া শুরু করেছিল। এবং স্কাইপে ওই জায়গাটাতে ল্যাগড বিহাইন্ড, রিজাল্টিং ইন ডিসস্যাটিসফাইড ইউজার্স। ল্যাগড বিহাইন্ড ফার্স্ট টেন্সে আছে, পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে তারা যাওয়া, পিছিয়ে পিছিয়ে পড়া। যাওয়া বা পিছিয়ে পড়েছিল। ওকে, এবং এটার ফলাফল স্বরূপ হচ্ছে কি, কারা হইলো ডিসস্যাটিসফাইড ইউজার্স, তারা রয়ে গেল। ডিসস্যাটিসফাইড ইউজার কারা? স্যার সুইচ অসন্তোষ, অসন্তুষ্ট ইউজাররা অসন্তোষ ব্যবহারকারীরা রয়ে গেল। ছিল। Additionally, WhatsApp, a messaging platform, and Zoom, a video conferencing platform, started to make strides. তো তার উপরে যেটা হলো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং জুম তারা হচ্ছে স্ট্রাইড মেক করা শুরু করলো। স্টার্টেড টু মেক স্ট্রাইডস, এটুকু মানে কি বলেন দেখি? স্যার অগ্রগতি হচ্ছিল আর কি। স্ট্রাইড হচ্ছে এমনিতে মানে কি জানেন? স্ট্রাইড মানে কি? কেউ না কেউ তো সার্চ দিয়ে বের স্যার করেছেন। পদক্ষেপ পদক্ষেপ, পদক্ষেপ মানে তারা তাদের পদক্ষেপটা করা, লম্বা লম্বা পদক্ষেপ। শুধু এমনিতে হাঁটা হচ্ছে ওয়াক, কিন্তু স্ট্রাইড হচ্ছে লম্বা পা ফেলে চলা, মানে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটার সময় আমরা লম্বা লম্বা পা ফেলে, ওটা হচ্ছে স্ট্রাইড। তো ওই সময় অন্যরা হচ্ছে লম্বা পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং জুম। তো টু সিল স্কাইপস ফেট, এইটার মানে টু সিল স্কাইপস ফেট, স্যার স্কাইপের ভাগ্যটাকে সিল করে দেওয়া, মানে এই যে সিল মেরে বন্ধ দেওয়ার করে জন্য। দেয় না। যদি ডিপ জলের জি ভাষায় স্যার। বলি যে স্কাইপের ভাগ্যে হচ্ছে সিল মারা হয়ে গেল যখন এর তখনকার বেনিফ্যাক্টর কারা? জুম আর হোয়াটসঅ্যাপ। না 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 না, বেনিফ্যাক্টর জিনিসটা কি? বেনিফ্যাক্টর হচ্ছে যে উপকারী। যে যে হচ্ছে টাকা ঢালতেছে। বেসিক্যালি কথা হচ্ছে এটা, যে সাপোজ আমার কোম্পানির একটা সার্ভিস হচ্ছে এটা, আমি ওই সার্ভিসের বেনিফ্যাক্টর, আই এম দ্য ডোনার, ঠিক আছে? সো মাইক্রোসফট ওটা ডোনার ছিল। তো তখন এই ভাগ্যটাকে সিল মারার জন্য মাইক্রোসফট কি করলো, স্কাইপের সমস্ত ভালো ভালো ফিচার গুলোকে তাদের মাইক্রোসফট টিমস নামে একটা সফটওয়্যার আছে এখন, সেটার মধ্যে ইনকর্পোরেট করা শুরু করলো। বলেন দেখি ইনকর্পোরেট মানে কি? একটু অদ্ভুত শব্দ। ইনকর্পোরেট সংযুক্ত করা। সংযুক্ত করা। কি বলে, হ্যাঁ সংযুক্ত করা, এটাকে হচ্ছে আত্মীকরণ করা। মানে আপনার কাছে একটা মানে একটা ভালো সফটওয়্যার ছিল, কিন্তু ওটা আপনি কিনেছেন অন্যের কাছ থেকে, আপনার একটা দুর্বল সফটওয়্যার আছে, আপনি ভালো সফটওয়্যারের সব ভালো ভালো ফিচার গুলো নিয়ে আপনি দুর্বল সফটওয়্যার ইনক্লুড করে দিলেন এবং ওটাকে যা ফেলে রাখলেন যে না ওটা চলুন। এটা হয়েছিল। এবং স্যার তাহলে সেখানে এটা বাংলাটা কি লিখবো? সুন্দর সুন্দর বাংলাটা কি লিখবো স্যার? ইনকর্পোরেট এটা হচ্ছে সংযুক্ত করা বা নিয়ে নেওয়া, অ্যাকচুয়ালি আত্মীকরণ বলে এটাকে। আচ্ছা ভালো ভালো জি ফিচার স্যার। গুলোকে আত্মীকরণ করে ফেলা হলো মাইক্রোসফট টিমসে, এবং স্কাইপ এটার কাছ থেকে সমস্ত অ্যাটেনশন থেকে ওকে বঞ্চিত করা হলো, ডিপ্রাইভ কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে, বঞ্চিত করা হলো এটাকে প্রসঙ্গে থাকার জন্য, যে অ্যাটেনশনটা দরকার ছিল সেখান থেকে স্কাইপেতে বঞ্চিত করা হলো।
মানে কোনো ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাই, এখনো মনে হয় না স্কাইপের এত খুব বেশি কিছু একটা নাই। The many new similar apps offered users interfaces that Skype never had. তো এই ধরনের অনেক একই ধরনের যে অ্যাপগুলো ছিল তারা হচ্ছে এমন সব ইউজার ইন্টারফেস অফার করা শুরু করলো যেটা স্কাইপে কখনো ছিলই না। ইউজার ইন্টারফেসটা কি বলেন দেখি, কেউ জানেন? user interface. ইউজার ইন্টারফেস আপনাদের Sir, মোবাইল ফোনটা যখন uh, লকটা খোলেন প্রথমেই যেটা দেখেন সেটাই হচ্ছে ইউজার sir, ইন্টারফেস। UI, আরে হ্যাঁ, খেয়াল নাই। ইউআই বলে আমরা সবাই চিনি, যারা টেক ফ্রেন্ডলি আছেন ইউআই বললে চেনেন। মোবাইলের লক স্ক্রিনটা খুললে আপনার যে অপারেটিং সিস্টেমের যে অংশটুকু চোখে পড়ে জি স্যার, yes. সেটাই হচ্ছে Android ইউজার open. ইন্টারফেস, মানে আপনার হাতে যে কন্ট্রোলটুকু আছে। তো স্কাইপ ওপেন করলে এই ধরনের ফিচারগুলো একটু কম দেখা যায়, কিন্তু অন্যরা এর চাইতে বেটার দিচ্ছে। অলরেডি স্ট্রাগলিং টু আলাদা স্টে আলাদা ইন ব্যাংকের স্যার বিজনেস। আলাদা আলাদা রকম হয়। হ্যাঁ, তো লুক্রেটিভ করছে আর কি। অলরেডি স্ট্রাগলিং টু স্টে ইন বিজনেস, COVID-19 spelled doom for the brand as the world by and large move on to Zoom and then Google Meet in quick succession, leaving Skype in the dust. এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কি বলে এটাকে ইডিয়ম টাইপের আছে। COVID-19 spelled doom for the brand. Spelled doom মানে বল দেখি কি মনে হয় বাংলায় যদি করতে চাই কি হবে? Should I? ডুম মানে কি? স্যার সর্বনাশ করেছে, মানে সর্বনাশ করে ক্ষতি দিল। করেছে এমন হ্যাঁ, কিছু একটা। COVID-19 হচ্ছে এই ব্র্যান্ডের জন্য হচ্ছে সর্বনাশের শেষ চূড়ান্ত করে ছাড়লো, এবং দুনিয়া বাই অ্যান্ড লার্জ মানে কি? বিশাল বিশাল Sorry? আকারে। বাই অ্যান্ড লার্জ বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে বলো? মানে সাধারণ জনগণ বা জেনারেলি তারা সুইচ করলো জুমে এবং তারপরে গুগল মিটে ইন কুইক সাকসেশন, মানে একটার পর একটা খুব দ্রুতই এটা হলো। এবং লিভিং স্কাইপ ইন দ্য ডাস্ট, এটা মানে কি? এটা আসলে রেসের ক্ষেত্রে হয়, খুব দ্রুত আপনি চলে গেলেন, আপনার পেছনে যে রয়ে গেছে সে আপনার ধুলা খাচ্ছে। তারপর ওটা ধুলোতে পড়ে রইলো, মানে ওইখানে মানে ওই পিছনে ধুলা পড়ে রইলো, পিছনেই সামনে পড়ে অগ্রসর রইলো, হইতে। এটা বোঝানো আর কি। এটা এসেছে। যাক, আমাদের নিউ মেম্বার একটু চুপচাপ হয়ে গেছে, বলেন দেখি কি ব্যাপার। এখানে একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যখন আর্টিকেলে আমরা যখন এট ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা ডিকশনারিতে সার্চ করি প্রথমে যেটা আসে সেটাই কিন্তু অনেক সময় আমাদের আর্টিকেলের অর্থ না, রাইট? এটাই হচ্ছে ওটা এখানকার ক্যাচ। relevant. এবং রিলেভেন্ট ওয়ার্ডটা জি খুঁজে স্যার। বের করাটা হচ্ছে, এটাই তো মজার বিষয়। দেখবেন যে একটা ওয়ার্ডের হচ্ছে 3টা 4টা অর্থ থাকে, এখন কোনটা বসবে আর্টিকেলের সাথে এটাই হচ্ছে বের করাটা সবচেয়ে টাফ কাজ। এটা ধরতে পারলে হচ্ছে দেখবেন যে মজা পাচ্ছে। যেমন এই যে আমাদের স্যার জুনায়েদ সাহেব বলছিলেন যে ইউজার ইন্টারফেসটা উনি ইউআই হিসেবে চেনেন। হ্যাঁ বলেন ম্যাম। ইউজার তো সমস্যা। বলেন দেখি। স্যার সুইচ হ্যান্ড কি হাত বদল করা লিখবো? হাত বদল করা সুইচ হ্যান্ড, ইয়েস। আর স্পেল রুম কি লিখবো স্যার? সর্বনাশের চূড়ান্ত করা, সর্বনাশের চূড়ান্ত করা। আরো ভালো হয়তো আছে, এটা একটু অনেকদিন সাহিত্য পড়া হচ্ছে না, তাহলে আর একটু ভালো বলতে পারতাম। যাক, ইয়াহুটা দেখি যে কে পড়বেন। ইয়াহুটা কে পড়বেন বলেন? হ্যাঁ মিস্টার জুনায়েদ পড়েন। ইয়াহু ব্যবহার করেছেন মিস্টার জুনায়েদ? স্যার অ্যাকাউন্ট আছে বাট নেভার ইউজড। আচ্ছা, আমি ভুলেও গেছি আমার ইয়াহু অ্যাকাউন্ট কি ছিল। যাক, আমিও স্যার খেয়ালই নেই। দেখি পড়েন দেখি। আচ্ছা, Yahoo. Sadly, news of Yahoo now has to be read on google.com. Stanford University graduates Jerry Yang and David Filo had jointly founded Yahoo in 1994. While Google is a simple-looking homepage where navigation is easy, Yahoo, on the other hand, features every little detail on one page, and that makes it quite cumbersome and not very user-friendly. Those who preferred reading news could be use the Yahoo homepage as their personalized digital newspaper. Yahoo chat rooms essentially were the pre- um, precursor to what we call Messenger now, and the ability to search anything on the internet along with some other features were brought all under in one roof by Yahoo. That idea still sounds relevant, but over the years, users simply rerouted to more specialized apps. The niceties of specialized app coupled with the added advantage of being able to carry the apps anywhere on the mobile phones competed with Yahoo.
in regards to everybody one of its available services. Additionally, the user-friendly interface by Google offered made users more Inclined. uh, kind towards them. In addition, the multiple changes in management and hostile takeovers effectively ended Yahoo. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো ইয়াহুর জবনিকাপাত কিভাবে হলো সেটা আমরা দেখলাম। ইন্টারেস্টিং বিষয়, ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে আইরনি বা সার্কাজম কিভাবে দিয়েছে দেখেন। স্যাডলি নিউজ অফ ইয়াহু নাও হ্যাজ টু বি রিড অন google.com। এখন দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ইয়াহু নিউজ এখন পড়তে হয় google.com এর। গুগলে পড়তে হয়। একসময় ওরা রাজত্ব করেছে, এবং কিভাবে রাজত্ব করেছে আমরা একটু দেখি। Stanford University graduates Jerry Yang and David Fellow had jointly founded Yahoo in 1994. 1994 সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট জেরি ইয়াং এবং ডেভিড ফিলো যৌথভাবে গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন ইয়াহু। While Google is a simple looking homepage where navigation is easy, Yahoo on the other hand features every little detail on one page, and that makes it quite cumbersome and not very user friendly. যেখানে গুগলটা হচ্ছে, গুগল একটা সিম্পল পেজ আছে, সিম্পল দেখতে হোম পেজ, এবং যেখানে নেভিগেশনটা সোজা। নেভিগেশন মানে কি? মানে যে কোনো কিছু একটা খুঁজে বের করানো, সামনে পেছনে যাওয়াটা, গুগল ম্যাপ ঘোরাঘুরি করাটা, ন্যাভিগেশনের হ্যাঁ ঘোরাঘুরি করাটা সোজা। কিন্তু অন্যদিকে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে ইয়াহুটা হচ্ছে একটা পেজের মধ্যে সমস্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিটেইল পর্যন্ত ওরা ফিচার করে দিয়ে দেয়, এবং এইটা হচ্ছে খুবই কাম্বারসাম করে ফেলে দেয়। কাম্বারসাম একটা নিউ ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের জন্য। এটা মানে কি? এটার সিনোনিম হচ্ছে বাল্কি। বাল্কি কষ্টকর, একটু এই যে কষ্টকর। আপনারা এটাকে ফার্স্ট ওয়ার্ডটাই নিয়ে নিন। হালকা কষ্টকর। এটাকে কি করে ফেলেছে, আমাদের ফোনটা যখন আপডেট নিতে নিতে স্লো হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা কি বলি? এটা ভারী হয়ে যায়, বাল্কি হয়ে যায়, বলি না? এটা একটু দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। এটা হচ্ছে এখানে যেটাকে একটু ভারী করে ফেলে, পেজটা ভারী করে ফেলে, দেখবেন যে অনেক কষ্ট হচ্ছে, লোড করতে যাচ্ছে না, এবং এটা মোটেও ইউজার ফ্রেন্ডলি না, নট ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি। ইউজার ফ্রেন্ডলি মানে তো আমরা বুঝি নাকি? এটা হচ্ছে কি? ব্যবহারকারী বান্ধব। ব্যবহারকারী বান্ধব। ওকে। Okay, those who preferred reading news could use the Yahoo homepage as their personalized digital newspaper. Yahoo chat rooms essentially were the precursor to what we call Messenger. The ability to search anything on the internet, along with some other features, were brought all under one roof by Yahoo. তো যারা হচ্ছে নিউজ পড়াটাকে প্রেফার করতো, অধিকতর পছন্দ করতো, তারা তাদের পার্সোনালাইজড ডিজিটাল নিউজপেপার হিসেবে ইয়াহুটাকে হোমপেজ হিসেবে ব্যবহার করতো। এবং ইয়াহুর যে চ্যাট রুমটা ছিল সেটা এসেনশিয়ালি মানে কি? অপরিহার্যভাবে ছিল। এখনকার দিন আমরা যেটাকে মেসেঞ্জার বলি সেটা প্রিকারসর ছিল এই ইয়াহু চ্যাট। প্রিকারসর কি ছিল? পূর্বসূরি। মিস্টার রফিক, আমরা পূর্বসূরির আরো দুইটা পেয়েছিলাম, বলো দেখি আপনার মনে থাকার কথা। জি স্যার, ফর ফাদার পূর্বপুরুষ, আর একটা হচ্ছে প্রেডিসেসর, আর একটা প্রেডিসেসর, এটা হচ্ছে পূর্বসূরি। এখন পূর্বপুরুষ যেটা, সেটা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যাবে না, প্রেডিসেসর ব্যবহার করতে পারি। আর এখানে প্রিকারসর একটা শব্দ আছে, এটা আবার মানুষের ক্ষেত্রে মনে হয় না আনা যাবে। যাক, তো এরা হচ্ছে এখানে অগ্রদূত যেটা বোঝানো হচ্ছে, যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে যাবে, অগ্রদূত বা হচ্ছে পূর্বসূরি যেটাকে, এই ক্ষেত্রে যাবে। এটা মেসেঞ্জারের পূর্বপুরুষ ছিল হচ্ছে এই ইয়েটা, কি বলে এটাকে, ইয়াহু চ্যাট। বলে দেখি ম্যাম। তাহলে প্রিকাসর হচ্ছে মানে এটা যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে যাবে, আর ওটা যাবে হচ্ছে মানে প্রেডিসেসর বা ফোরফাদার, এটা হচ্ছে আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে যাবে, খুব সম্ভবত অ্যানিমালদের ক্ষেত্রে যাওয়ার কথা। ওকে, তারপর হচ্ছে and the ability to search anything on the internet, এবং ইন্টারনেটে যে কোনো কিছু সার্চ করার যে সামর্থ্যটা আছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সমস্ত কিছু এক ছাদের নিচে নিয়ে আসা হয়েছিল ইয়াহু দ্বারা। That idea still sounds relevant, but over the years users simply rerouted to more specialized apps. এই আইডিয়াটা যদিও প্রাসঙ্গিক মনে হয়, প্রাসঙ্গিক শোনায়, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে ইউজাররা সাধারণভাবে অন্যান্য স্পেশালাইজড মানে সুনির্দিষ্ট অ্যাপগুলোর দিকে রিরাউটেড হয়ে গেল। ইয়াহু তো সব একসাথে ছিল, চ্যাট রুমস এভরিথিং, তারপর আলাদা আলাদা অ্যাপে আমরা চলে গেলাম। রিরাউটেড এই শব্দটা কিন্তু গুগল ম্যাপে পাবেন। যখন দেখবেন যে একটা রাস্তায় জ্যামে পড়েছেন, গুগল কিন্তু আপনাকে একটা অন্য রাস্তা, গুগল ম্যাপ আপনাকে একটা রিরাউট করে দিবে অন্য রাস্তার দিকে।
এটা মানে কি? রিরাউট মানে কি বলা দেখি। বিকল্প বিকল্প রাস্তায় আপনাকে নিয়ে যাবে, এবং এটাও ঠিক তাই হয়েছে যে যখন আটকে গেছে মানুষজন অন্যান্য জায়গায় রিরাউট হয়ে গেছে। দ্য নাইসিটিস তাহলে অফ, বিকল্প না স্যার, হ্যাঁ বিকল্পে চলে গেছে, বিকল্প দিকে, বিকল্প পথে অল্টারনেটিভ চলে করা যায়। গেছে, অল্টারনেটিভে চলে গেছে। The niceties of specialized apps, coupled with the added advantage of being able to carry the apps anywhere on the mobile phones, competed with Yahoo in regards to every one of its available services. তো এই niceties একটা নতুন শব্দ আমাদের জন্য। What is the meaning of it? স্যার খুঁটিনাটি। খুঁটিনাটি, yes. খুঁটিনাটি যে ব্যাপারটা ছিল, না এখানে খুঁটিনাটি সেখানে তো সুন্দর বোঝাচ্ছে স্যার। এখানে তো সুন্দর যাবে, খুঁটিনাটিটা জি কিভাবে স্যার। যায়? খুঁটিনাটি তো যাচ্ছে না, যে খুঁটিনাটি এই স্পেশালিস্ট অ্যাপসের যে খুঁটিনাটি গুলো কাপলড উইথ অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ, মানে কাপলড উইথ হচ্ছে এটার সাথে যুক্ত হচ্ছে যে এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ যেটা আছে, যে মোবাইল ফোনে করে অ্যাপগুলোকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারাটা, সেটাই ইয়াহুর সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। এবং ইন রিগার্ডস টু মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? এটা একটা লিঙ্কার্স। ইন রিগার্ডস টু মানে এই বিষয়ে যে তার যত অ্যাভেলেবল সার্ভিস আছে সেটার বিপরীতে কম্পিট করেছে। মানে ইয়াহু যা দিচ্ছে মোবাইল ফোনে করে ক্যারি করার এই পোর্টেবিলিটির কারণে আরো বেশি সুবিধা পেয়েছে। Additionally, the user-friendly interfaces that Google offered made users more inclined towards them. তার উপরে যে গুগল যে ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস তাদেরকে দিয়েছিল, সেটা ইউজারদেরকে আরো বেশি তাদের প্রতি ইনক্লাইন্ড করে দিয়েছিল। ইনক্লাইন্ড মানে কি? মানে গ্রাহক। ইনক্লাইন্ড, INCLINE, এটা সার্চ করে যা পাবেন তাই কিন্তু অর্থ। কি জিনিস বলে? তাদেরকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল ওইদিকে, ঠিক আছে, তাদেরকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, in addition তার উপরে the multiple changes in management and hostile takeovers effectively ended Yahoo, যে তাদের যে ম্যানেজমেন্টে বেশ অনেকগুলো পরিবর্তন আসলো এবং হোস্টাইল টেক ওভার, ওই যে কোম্পানি টেক ওভার কথা বলছিলাম, যে শত্রু ভাবাপন্ন টেক ওভার হলো, যারা নিয়েছে তারা কেয়ার করে নাই মোটেও, ওই যে ওদের কাছ থেকে ফিচার গুলো নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তো এই জিনিসটার কারণে এটা হচ্ছে কার্যতই হচ্ছে ইয়াহুকে শেষ করে দিল। এখন হচ্ছে আমাকে বলেন ম্যানেজমেন্ট কি জিনিস? ব্যবস্থাপনা, পরিচালনার পর্ষদে যে ঝামেলাগুলো ছিল। যাক, সো এখন দেখি শিমলা, পরেন দেখি ব্ল্যাকবেরি কেউ ব্যবহার করেছেন আমাদের এখানে? বলেন দেখি, দারুণ একটা জিনিস। স্যার আমার মামা ইউজ করতো। অসাধারণ, কোয়ার্টি কিপ্যাডের জন্য, মেসেজিং এর জন্য অসাধারণ একটা ফোন ছিল। স্যার মাঝখানে একটা পুঁতির মতো কি থাকতো আল্লাহ জানে। ট্র্যাকবল ছিল, দারুণ জিনিস। যাক, সো শিমলা, পরেন দেখি ব্ল্যাকবেরি। BlackBerry, for a company that produced modems and pagers, moving on to product phones was a bold step that paid off. In 2000, BlackBerry released its first ever mobile phone in the market, the BlackBerry 957. With a premium look and a compact enough size to fit in a palm, the 957 soon became the go-to device for business executives, through which they could send emails and surf the internet. Its popularity began to skyrocket in the early years until the first generation iPhone hit the market in 2007. Without any competition, BlackBerry's monopoly on pricing seemed to be justified, if not wholeheartedly accepted. But the introduction of the iPhone changed how people looked at a mobile phone. BlackBerry started to lag behind with new competitors. They failed to deliver the features the iPhone and also what the Android phone offered. BlackBerry maintained their tactile QWERTY কোয়ার্টি কিবোর্ড, keyboard, QWERTY Portrait keyboard. keyboard, while touchscreen mobile phone screens took the typing experience to another level. Even in their later iterations,
They did not care to introduce the virtual keyboard for the Sake of originality. originality. Sake. Sake of originality. Meanwhile, both iOS and Android kept developing their device to suit users' Okay. convenience. Convenience. Thank you. Convenience. Okay, so let's see what we have until now. For a company that produced modems and pagers, moving on to a product phones was a bold step that paid off. In 2000, BlackBerry released its first ever mobile phone in the market, the BlackBerry 957. তো একটা কোম্পানি যারা মূলত হচ্ছে প্রস্তুত করতো বা উৎপাদন করতো মডেম এবং পেজার। পেজার হচ্ছে কিন্তু মোবাইল ফোনের পূর্বপুরুষ। দেখেছেন বা নাম শুনেছেন? এটার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দিব যে মার্ভেলের একটা ফিল্ম ছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেল, দেখা হয়েছে? কে দেখেছেন বলেন? স্যার অর্ধেক দেখছি, তারপর নেট চলে গেছিল। ওটা দেখলে বুঝতেন যে ওটাতে 6 অক্ষর বা 10 অক্ষরের, আচ্ছা রিসেন্টলি পুষ্পা যে ছবিটা রিলিজ হলো সেটা দেখা হয়েছে? জি স্যার, মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু তাকে একটা ডেঞ্জার লেখে মেসেজ দেয়, দেখেছেন? একটা মেশিনে জি ছোট স্যার, একটা একটা পেজার বক্সের আছে মতো। ওই আল্লাহ এটাই হচ্ছে পেজার। এটাতে এসএমএস করা বাট যেত, স্যার শর্ট মেসেজ। ওটাতে মেসেজ করে কিভাবে? এটা ওই যে টেলিফোনের মতো ফোন করে বলে দিতে হতো যে আমার অমুক নাম্বারে একটা মেসেজ যাবে, ওরা লিখে দিত। খুব লিমিটেড নাম্বারে মেসেজ লেখা যেত আর কি, 10 অক্ষর বা 12 অক্ষরে, যে ইমার্জেন্সি, ডেঞ্জার, এই ধরনের কথাবার্তা, কাম ফাস্ট, এই ধরনের কথা লেখা যেত। সো ওরা পেজার বানাতো আর মডেম বানাতো, মডেম তো চিনি আমরা। তো সেখান থেকে ফোন প্রোডাকশনে যাওয়াটা তাদের জন্য ওই সময়টাতে একটা বোল্ড স্টেপ ছিল, সাহসী পদক্ষেপ ছিল, যেটা পেইড অফ। পেইড অফ মানে কি? যেটা তারা ফল পেয়েছে, যেটা কাজে দিয়েছে। 2000 সালে ব্ল্যাকবেরি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইয়েস, গট ইট কারেক্ট। 2000 সালে ব্ল্যাকবেরি তাদের প্রথম মোবাইল ফোন বাজারে নিয়ে আসলো, ব্ল্যাকবেরি 957, with a premium look and a compact enough size to fit in a palm. এটা the 957 soon became the go-to device for business executives. Through they could not send emails, they could send emails and surf the internet. Its popularity began to skyrocket in the early years until the first generation iPhone hit the market in 2007. তো এর যে প্রিমিয়াম লুকটা ছিল এবং কম্প্যাক্ট ডিজাইনটা ছিল, যেটা আমাদের পামের মধ্যে ফিট হবে। কম্প্যাক্ট মানে কি আর পাম মানে কি? স্যার পাম তো একটা গাছের নাম। মোবাইল ফোনের সাথে গাছের সম্পর্ক কি? কম্প্যাক্ট হচ্ছে মানে ছোটখাটো, কম্প্যাক্ট। হ্যাঁ, ছোটখাটো। এত এখন পুরো লাইনটা আমি এক্সপ্লেইন করি। পাম হচ্ছে হাতের তালু, যে একটা প্রিমিয়াম লুক আছে এবং এর যে সাইজটা আছে এটা অতটুকুই কম্প্যাক্ট বা ছোটখাটো, যেটা আমাদের হাতের তালুতে ফিট হয়ে যাবে। হাতের তালু, পাম। আপনার তেলের দাম বাড়াতে সবাই এখন হচ্ছে পাম বলতে গাছই বুঝাচ্ছে নাকি? সো 957টা খুব দ্রুতই হচ্ছে বিজনেস এক্সিকিউটিভ বা ব্যবসায়িক যে কর্মকর্তাগুলো আছে তাদের জন্য একটা গো টু ডিভাইস হয়ে গেল। মানে এটা আমার নিতেই হবে। গো টু ডিভাইস মানে হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী, যে লাগবে, আইফোনের মতো এখন। ওকে, থ্রু যার মাধ্যমে তারা হচ্ছে ইমেল সেন্ড পাঠাতে পারবে এবং ইন্টারনেটটা সার্ফ করতে পারবে। এর যে জনপ্রিয়তা আছে সেটা স্কাই রকেট হওয়া শুরু করলো। স্কাই রকেট মানে কি? ইটস পপুলারিটি বিগেন টু স্কাই রকেট। এটা পুরোটা এক্সপ্লেইন করলে বুঝবেন মানে কি। এর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হওয়া শুরু করলো। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা পাওয়া শুরু করলো যখন এর আর্লি ইয়ার্স এর প্রথম দিককার সময়, এবং 2007 সালে প্রথম জেনারেশনের আইফোন মার্কেটে আসার আগ পর্যন্ত। এখানে হিট দ্য মার্কেট মানে মার্কেটে আঘাত করা না, মার্কেটে আসলো। শুধু আসছে না, ইম্প্যাক্ট করে এসেছে। আইফোন যখন লঞ্চ হয়, এটা একটা মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রেভলিউশন নিয়ে আসে। শুধু ব্ল্যাকবেরি না, নোকিয়া আউট অফ দ্য মার্কেট চলে যায় এই এক ধাক্কায়। খুব ইন্টারেস্টিং কেস। Without any competition, BlackBerry's monopoly on pricing seemed to be justified, if not wholeheartedly accepted. But the introduction of iPhone changed how people looked at a mobile phone. BlackBerry started to lag behind the new competitors. They failed to deliver the features the iPhone and also what the Android phone offered. তো কম্পিটিশন যখন ছিল না, তখন হচ্ছে দামের ব্যাপারে, প্রাইসিং এর ব্যাপারে ব্ল্যাকবেরি যে মনোপলিটা ছিল সেটা তখন ন্যায্য মনে হয়েছিল, জাস্টিফাইড মনে হয়েছিল। মনোপলি মানে কি? একচেটিয়া ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা মানে তাদের যেহেতু একচেটিয়া ব্যবসা ছিল, দামের ব্যাপারে তাদের কোনো মানে সে ছিল না কারো, তখন এটা ন্যায্য মনে হয়েছিল, কম্পিটিশন ছিল। হ্যাঁ,
এবং এটা হচ্ছে আবার অনেকে হোল হার্টেডলি অ্যাকসেপ্টও করে নিয়েছিল। হোল হার্টেডলি অ্যাকসেপ্ট মানে কি? একাগ্র চিত্তে মেনে মানে মন থেকে নিয়ে গ্রহণ করা, যেটাকে বলে আর কি, হৃদয় থেকে গ্রহণ করা। কিন্তু যখন আইফোনের ইন্ট্রোডাকশনটা হলো, সূচনা হলো, তখন এটা পরিবর্তন করে দিল যে মানুষ তাদের মোবাইল ফোনটাকে কিভাবে দেখে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই পরিবর্তন করে দিল। ব্ল্যাকবেরিটা পিছিয়ে যাওয়া শুরু করলো নতুন কম্পিটিটরদের সামনে পড়ে, নতুন প্রতিযোগীদের সামনে পড়ে। তারা আইফোনের যে ফিচারগুলো দিচ্ছিল এবং অ্যান্ড্রয়েড যে ফিচারগুলো দিচ্ছিল সেটা প্রদান করতে ব্যর্থ হলো। ব্ল্যাকবেরি মেইনটেইন দ্যাট ট্যাকটাইল, কোথায় গেল, BlackBerry maintained their tactile QWERTY keyboard while touchscreen mobile phone screens took the typing experience to another level. Even in their later iterations, they did not care to introduce the virtual keyboard for the sake of originality. Interesting ব্যাপার। তো ব্ল্যাকবেরি তাদের হচ্ছে তাদের কোয়ার্টি কিবোর্ডটা তাদের কিন্তু স্পেশালিটি ছিল এবং এটাকে বলা হচ্ছে ট্যাকটাইল। ট্যাকটাইল জিনিসটার অর্থ কি? ট্যাকটাইল অর্থ বুঝতে গেলে আরো প্যাচে পড়বেন, এটা বাংলা অর্থ বোঝা স্পর্শকাতর। এটা হচ্ছে সার্চ, মানে ডেফিনেশনটা দেখতে হবে। এটা মানে হচ্ছে কি, মানে ছুঁয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। থাকে না যে অনেকে বলে যে আমার বাটন ফোন ভালো লাগে, ওই যে কিবোর্ড চাপার যে একটা মজা, টাইপ করছি একটা আওয়াজ হচ্ছে, এই যে স্পর্শের যে অনুভূতিটা আছে সেটা ট্যাকটাইল ফিলিং। তো তাদের এই কিবোর্ডটা মেইনটেইন করা শুরু করতে থাকলো। কোয়ার্টি কিবোর্ডটা কেন বলা হয় জানেন? বলেন দেখি, এটাকে কোয়ার্টি কেন বলে? ডু এনিওয়ান নো? খেয়াল নাই, ফোন তো অনেক আগে ছিল। ফোনের কিবোর্ডটা যখন দেখবেন, এই যে আমাদের কিন্তু আমার ল্যাপটপেরটাও কোয়ার্টি কিবোর্ড, কারণ হচ্ছে আমার শুরু হয়েছে কিন্তু QWERTY এভাবে এগিয়েছে। খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আপনাদের থাকলেও দেখতে পারেন। এই কারণে এটা নাম হচ্ছে কোয়ার্টি কিবোর্ড। এটার প্রথম 5টা কি নিয়ে করা হয়েছে, 6টা কি। এখন ব্ল্যাকবেরি কি করলো, তাদের কোয়ালিটি কিবোর্ডের পরে রইল, কিন্তু মানুষ ততদিনে হচ্ছে টাচ স্ক্রিন ফোন দেখে ফেলেছে এবং টাচ স্ক্রিন ফোনের যে টাইপ করার যে এক্সপেরিয়েন্সটা এটা অন্য লেভেলে ছিল। যারা ফার্স্ট টাইম, হ্যাঁ, যখন ফার্স্ট টাইম টাচ ফোন আমরা ব্যবহার করি, মানুষের কাছে তো একটা বিরাট ব্যাপার ছিল, আরে টাচে টাইপ করতে কি মজা, আমাদের বাটন চাপতে হচ্ছে। এবং তাদের পরবর্তী ইটারেশন গুলোতেও, ইটারেশন মানে কি, ইটারেশন একটা সিনোনিম হচ্ছে ভেরিয়েন্ট। তাহলে কি হবে বলেন, ইটারেশন মানে তাদের পরবর্তী যে ভ্যারিয়েন্ট গুলো যে এসেছে, এখানে কিন্তু পুনরাবৃত্তি এই কারণে হবে না, তাদের যে ভ্যারিয়েশন গুলো এসেছিল সেখানে কিন্তু তারা অরিজিনালিটি, তাদের যে কোয়ার্টি কিবোর্ডটা তাদের অরিজিনাল কনসেপ্ট ছিল সেটা ধরে রাখার জন্য অন্তত তারা টাচ স্ক্রিন দিয়ে সেখানে ভার্চুয়াল কিবোর্ডটা দিতে পারত, যে ভিতরে ভার্চুয়াল কিবোর্ড আছে, সেটাও করেন। কিন্তু in the meanwhile both iOS and Android kept developing their devices to suit users convenience. তো এর মধ্যে iOS, যেটা iOS হচ্ছে ওই আইফোনের অপারেটিং সিস্টেমটা, অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম, হ্যাঁ অ্যাপলেরটা, এবং অ্যান্ড্রয়েডটা হচ্ছে তাদের ডিভাইসগুলোকে আপডেট ডেভেলপ করা শুরু করলো ব্যবহারকারীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে বানানোর জন্য। এবং তারপর হচ্ছে ওই যে কফিনে পেরেকটা কিভাবে ঠোকা হলো সেটা আমরা একটু শুনবো। সো দেখি মিস্টার রফিক বলেন দেখি। Thank you, sir. To make matters worse, BlackBerry maintained celebrities and corporate personnel as their target audience, while against iOS and Android target a bigger audience. At this rate, BlackBerry was bleeding money as their business was failing. They weren't able to earn as much as thus they could not allot funding and R&D, which is research and R&D, development, which I spelled this disaster from there. This disaster for them. What its fate was it Adam, adamant decision to not adapt, at least to the Android operating system. Android NOS run by Google, but they are also an entry on their own. At some point in time, approached BlackBerry to use their OS, but they refused their proposal. When BlackBerry did not make their switch, people happily adapt to the Android OS because the BlackBerry OS had gone obsolete
by then. By the time BlackBerry tried to introduce full touchscreen phone, it was too late. Okay, okay, thank you. ছিল কি, এটা সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু মার্কেটিং হতো না। এটা বেসিক্যালি ওরা অ্যাডভার্টাইজ করতো যে এটা প্রেসিডেন্টরা ব্যবহার করে, এটা ব্যবহার করে কর্পোরেট এক্সিকিউটিভরা। তো ওরা কি করলো, তাদের টার্গেট অডিয়েন্স যেটা আছে, টার্গেট অডিয়েন্স মানে কি, তাদের যে আকাঙ্ক্ষিত যে দর্শক আছে তাদের জন্য, তাদের ব্যাপারটা মেনটেন করলো শুধুমাত্র সেলিব্রিটি এবং কর্পোরেট পার্সোনাল। পার্সোনাল কারা? নিজস্ব। এটা পার্সোনাল না, এটা পার্সোনেল, একটা ই আছে এবং এন একটা বেশি আছে। স্যার পার্সোনাল কর্মী, ব্যক্তিবর্গ, কর্মী, কর্মী বা কর্মকর্তা। তো ব্যাপারটাকে, সিচুয়েশনটাকে বা ব্যাপারগুলোকে আরো খারাপ করার জন্য ব্ল্যাকবেরি ধরে রাখলো তাদের সেলিব্রিটি এবং কর্পোরেট পার্সোনাল কেন্দ্রিক তাদের যে প্রচারণটা আছে। এবং এই দিক থেকে আইওএস আর হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড আরো বড় পরিসরে তাদের অডিয়েন্সকে বা তাদের যে দর্শকরা যারা আছে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। এবং অ্যাট দিস রেট ব্ল্যাকবেরি ওয়াজ ব্লিডিং মানি। এটার মানে কি, তখন কি করছিল, ব্ল্যাকবেরি ওয়াজ ব্লিডিং মানি, এই কিউরিয়াস জিনিসটার মানে কি, ব্ল্যাকবেরি ওয়াজ ব্লিডিং মানি এর মানে কি? স্যার তখন হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি মানে টাকা খসেছিল নাকি? হ্যাঁ, মানুষের হাত কাটলে রক্ত বের হয়, কিন্তু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন ধরা খায় তখন শরীর কাটলে হচ্ছে টাকা বের হয়ে যায়, টাকা চলে যাচ্ছে। As their business was failing, they were not able to earn as much, and thus they could not allot funding to R&D, which spelled disaster for them. তো যেহেতু তারা টাকা ইনকাম করতে পারছে না খুব বেশি, এবং এই কারণে তারা তাদের R&D বা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের দিকে ফান্ড অ্যালট করতে পারছিল না। অ্যালট মানে হচ্ছে বরাদ্দ করা, বরাদ্দ করতে পারছিল না, যেটা তাদের কপালে শনি ডেকে আনলো। আর একটু সুন্দর করে বাবার করলো, তাদের কপালে নিয়ে আসলো শনি। এবং তাদের কপালে সিল মারা হয়ে গেল যখন হচ্ছে তারা ডিসিশন, তাদের একটা ডিসিশন ছিল, অ্যাডামেন্ট ডিসিশন, যে আমরা অ্যাডাপ্ট করব না, আমরা হচ্ছে বদলাবো, অন্তত অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম তো আমরা নিবই না। এই অ্যাডামেন্ট মানে কি? অ্যাডামেন্ট মানে হচ্ছে জেদি, তাতে একটা জেদি সিদ্ধান্ত ছিল, অ্যাডামেন্ট। ওকে, Android and OS run by Google, but they are also an entity on their own. Entity মানে কি? ENTITY, entity হচ্ছে সত্তা। তো অ্যান্ড্রয়েড একটা অপারেটিং সিস্টেম বা ওএস যেটা গুগল দ্বারা চালিত, তো এটা নিজস্ব একটা সত্তাও বটে। তারা কিন্তু একটা সময়ে তাদের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য ব্ল্যাকবেরির কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের প্রপোজালটাকে রিফিউজ করে দেয়, মানা করে দেয়। একসময় গিয়েছিল অ্যান্ড্রয়েড, কিন্তু দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছিল, নোকিয়ার কাছে গিয়েছিল, ব্ল্যাকবেরির কাছে গিয়েছিল যে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম চালান, মানা করে দিয়েছে, ওরাই হারিয়ে গেছে, অ্যান্ড্রয়েড ঠিক আছে। When BlackBerry did not make the switch, people happily, আচ্ছা এরকম গর্জন হচ্ছে কোথা থেকে? হাবিব আহমেদের এখান থেকে বাতাসের গর্জন আসছে। যাক, ওকে। সো যখন ব্ল্যাকবেরি ওই পরিবর্তনটা করলো না, সুইচ করলো না, মানুষ হাসি খুশি ভাবে হচ্ছে পরিবর্তিত হয়ে গেল, খাপ খাইয়ে নিল অ্যান্ড্রয়েড ওএস এর সাথে। কারণ ততদিনে ব্ল্যাকবেরি ওএসটা অবসোলেট হয়ে গেছে। অবসোলেট মানে কি? OBSOLET, হারিয়ে যাওয়া, অবসোলেট একটা আছে, কি জিনিস? অপ্রচলিত, অপ্রচলিত বা হচ্ছে বাতিল হয়ে গেল, ঠিক আছে, বিলুপ্ত হয়ে গেল ততদিনে। By the time BlackBerry tried to introduce full touchscreen phones, it was too late. যত যেই সময় হচ্ছে তারা ফুল টাচস্ক্রিন ফোন নিয়ে আসা শুরু করলো, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই কারণে আজকে যাকে নতুন দেখে মানা করছে, সে একসময় কিন্তু আপনাকেই গায়েব করে দিতে পারে। অ্যান্ড্রয়েডের উদাহরণটা আমরা নিতে পারি। সো এখন হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে আবেগের জায়গা যেটা, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমার কাছে মনে হয় যে নোকিয়া। নোকিয়া নিয়ে পড়বো, এটা হচ্ছে হাবিব ম্যাম পড়েন। সো কার কার এখানে ফার্স্ট হ্যান্ডসেট নোকিয়া ছিল বলেন? স্যার আমার ছিল নোকিয়া 3110, 3110। দেন নোকিয়া 2700 ক্লাসিক, the phone I started বাংলা রাইটিং উইথ। সো আর কেউ ব্যবহার করেছেন নোকিয়া ফার্স্ট হ্যান্ডসেট হিসেবে? যাক, মনে হয় না। সো হাবিবা ম্যাম শুনি নোকিয়া স্টোরি। থ্যাংক ইউ স্যার।
Nokia's effort to stay relevant is a similar story to BlackBerry's, but Nokia was on a mission of connecting people, not celebrities, and the elite. In a way, Nokia is still out there, but somehow it is managed to roll over into a niche. Nokia's origin could be tracked Traced. back to a Traced. traced back to a fishing company that came out in 1865. From fishing to producing virtually indest- Indestructible. indestructible indestructible mobile phones, Nokia encompasses the concept of conglomeration absolutely. Nokia through the 1980s and 1990s paired with Siemens and Motorola in the mobile phone market and managed to stay on top. Mobility was an issue in the early days, and the brand immediately invested in much smaller and ergon- ergonomic phones, ergonomic thus crashing their competition. Eventually, like BlackBerry, Nokia lost out to iOS and Android. In its last desperate attempt to stay above the water, Nokia came up with their own smartphones. However, since they were heavily invested in their own operating system, Symbian OS, they failed to fall in line with the global market where every other mobile phone producer was shifting to the Android wagon base. Their success story with Symbian OS became their downfall. Their smartphones were not as smart as their Android or iOS and counterparts. In the background, tech giant Microsoft was going through their uh, own sporadic outbusters. Yes, sir. Sporadic outbursts of insecurity. Microsoft went on a shopping spree of buying out any brand that did or potentially could stand in their way. Nokia, owing to its wavering performance, handed themselves over to Microsoft. Microsoft implemented their own new operating system on a rebranded Microsoft mobile phones. But people were already a little too invested in the iOS or Android experience by then, and as a result, the takeover didn't work. Eventually, Microsoft sold off Nokia in 2016, and Nokia made a reluctant switch to Android. Again, Nokia was a day late and a dollar short. Thank you, sir. করে লেখার মতো একটা লাইন, সো দেখি কি আছে। ওকে, সো নোকিয়া's effort to stay relevant is a similar story to blackberries। আচ্ছা দেখি, একটু ওয়েট করে দিতে হবে। সো বাকি মেম্বার আছেন আমাদের সাথে না ঘুমিয়ে গিয়েছেন বলেন? মিস জিমি, মিস্টার রানা, শাইবা, শিমবা, Sir. স্যার। মিস্টার রফিক, মিস্টার স্যার জুনাইদ আছি আছেন? এখনো। Yes, sir. জি হ্যাঁ, স্যার, শুনতে পাচ্ছি আওয়াজ স্যার। আওয়াজ করবেন, আপনাদেরকে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না মাঝে মধ্যে একটু সাউন্ড করতে হবে। স্যার ওকে। এখানে সাউন্ড করলে নয়েজ হচ্ছে, এই জন্য স্যার অফ করে রাখি। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, মানে সারা দিতে হবে। সমস্যা। মাঝে মধ্যে ইমোটিমো ফেললেও বোঝা যাবে যে না আপনারা আছেন। Okay, so Nokia's effort to stay relevant is a similar story to BlackBerry's, but Nokia was on a mission of connecting people, not celebrities and the elite. নোকিয়ার হচ্ছে প্রসঙ্গে থাকার যে চেষ্টাটা ছিল সেটা ব্ল্যাকবেরির মতো একটা একই ধরনের গল্প, কিন্তু নোকিয়া একটা মিশনে ছিল। নোকিয়া তার মিশনে ছিল কানেক্টিং পিপল, মানুষকে কানেক্ট করবে, শুধুমাত্র সেলিব্রিটি বা এলিট না। এলিট কারা? এলিট, এলিট শ্রেণীর লোক, অভিজাত। In a way, Nokia is still out there, but somehow it has managed to roll over into a niche. Nokia's origin could be traced back to a fishing company that came out in 1865. From fishing to producing virtually indestructible mobile phones, Nokia encompasses the concept of
Conglomeration, absolutely. So দেখি তো ওকে একটু মিউট করতে হবে। কোথায় গেল? এটা ম্যাম একটু মিউট করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো নোকিয়ার যে গল্পটা আছে, যে ইন এ ওয়ে একদিকে নোকিয়া এখনো আছে, কিন্তু সেটা কিভাবে যেন নিজেদেরকে ম্যানেজ করে ফেলেছে, যে তারা একটা নিশের মধ্যে রোল ওভার করেছে, গড়িয়ে পড়েছে। নিশ মানে কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ নিশ? প্রকৃত স্যার। তাদের যথাযোগ্য স্থানে গড়িয়ে পড়েছে। আচ্ছা, যাক, থ্যাংক ইউ। তাদের যথাযোগ্য স্থানে গড়িয়ে পড়েছে। নোকিয়ার যে অরিজিনটা আছে, তাদের যে সূচনাটা আছে, তাদের ইতিহাসটা আছে। অরিজিন মানে কি বলেন দেখি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? অরিজিন, অরিজিন স্টোরি বলে না? সুপারহিরো ফিল্মগুলো কিন্তু প্রত্যেকের অরিজিন স্টোরি থাকে, মূল আদি গোড়া। নোকিয়ার গোড়াটা হচ্ছে ট্রেস ব্যাক। যদি আমরা খুঁজে বের করতে যাই, তখন হচ্ছে 1865 সালে একটা মাছ ধরা কোম্পানি পর্যন্ত চলে যাবে। তখন এটা মাছ ধরা কোম্পানি হিসেবে নোকিয়া শুরু হয়েছিল। তো মাছ ধরা থেকে শুরু করে ভার্চুয়ালি ইনডাস্ট্রাক্টেবল মোবাইল ফোন প্রস্তুত করা পর্যন্ত নোকিয়াটা হচ্ছে এনকম্পাসেস, মানে ঘিরে রেখেছে দ্য কনসেপ্ট, ধারণাটাকে। কনগ্লোমেরেশনের যে ধারণাটা আছে, এটাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রেখেছে। কনগ্লোমেরেশন মানে কি? যে সন্নিবেশটা আছে পুরো ধারণাটাকে, যে সবকিছুই কভার করে ফেলেছে তারা। ট্রেস ব্যাকটা কি বলবো স্যার আমরা? কোনটা? কনগ্লোমেরেশন? স্যার ট্রেস ব্যাক, ট্রেস ব্যাক হচ্ছে যদি উৎপত্তি অনুসন্ধান করা যায়। উৎপত্তি অনুসন্ধানে গেলে দেখেন, ট্রেস ব্যাক হচ্ছে অনুসন্ধানে যাওয়া, অনুসন্ধান করে যাওয়া যাবে একটা ফিশিং কোম্পানি পর্যন্ত। আর ভার্চুয়ালি ইনডাস্ট্রাক্টেবল হচ্ছে কি, মানে মানে ধ্বংস করা অসম্ভব প্রায়। যেমন নোকিয়াকে নিয়ে হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে, যে নোকিয়া ফোন দিয়ে নাকি আম পারা যায়। সো এটা ধ্বংস করা মোটামুটি বেশ কঠিন। সো ওই ফোন তারা প্রস্তুত করেছে, এই ব্যাপারে তাদের একটা খ্যাতি ছিল। Nokia through the 1980s and 1990s partnered with Siemens and Motorola in the mobile phone market and managed to stay on top. Nokia হচ্ছে 1980 এবং 90 এর দশকের মধ্যে সিমেন্স এবং মটোরোলার সাথে মোবাইল ফোনের মার্কেটে গুতাগুতি করত। স্পার শব্দটা এসেছে, স্পারিং করা মানে হচ্ছে একটু মানে খোঁচাখুচি করা, খোঁচাখুচি করে তারা টিকেছিল। এটা ফেন্সিং খেলাটা দেখলে বুঝতে পারবে স্পারিং জিনিসটা কি। এবং তারা ম্যানেজ টু স্টে অন টপ, তারা উপরে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হলো। আর্লি ডেজ মানে শুরুর গোড়ার দিকে মোবিলিটিটা একটা ইস্যু ছিল, মানে মোবাইল ফোন তখনও মোবাইল হয় নাই, তার ছিল, অ্যান্টেনা লাগানো হতো, এটা হচ্ছে ইস্যু ছিল। এবং হচ্ছে ব্র্যান্ডগুলো শুরুতে তারা বিনিয়োগ করতো ছোটখাটো এবং আর্গোনমিক ফোনগুলোতে, এবং তাদের কম্পিটিশন গুলোকে তারা কি করলো, ক্রাশ করে ফেলে, একদম বাকিদেরকে দাবিয়ে ফেলতে হতো। আর্গোনমিক একটা শব্দ আছে, আর্গোনমিক মানে কি? এটা আমাদের জন্য একটা নতুন ওয়ার্ড। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ আর্গোনমিক? এটা ওয়ার্ড সরাসরি খুঁজেই পাবেন। সো ডু উই নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? আর্গোনমিক হচ্ছে মানে কার্যকরী বেসিক্যালি। আর্গোনমিকটা হচ্ছে আপনার সব দিক থেকে ইফেক্টিভ হবে এবং আপনি কাজ করেও মজা পাবেন। সো এই কার্যকরী জিনিসটা হচ্ছে আর্গোনমিক, কার্যকরী ফোন বানানো। ইভেন্চুয়ালি লাইক ব্ল্যাকবেরি, নোকিয়া লস্ট আউট টু iOS এন্ড অ্যান্ড্রয়েড। তো শেষমেশ হচ্ছে ব্ল্যাকবেরির মতোই নোকিয়া iOS এবং অ্যান্ড্রয়েডের কাছে হেরে গেল। In its last desperate attempt to stay above the water, Nokia came up with their own smartphones. তো এর সর্বশেষ যে একটা ডেসপারেট অ্যাটেম্প ছিল, ডেসপারেট মানে তো আমরা বুঝি নাকি, কোনো না কোনো ভাবে আমাদের থাকতেই হবে। ডেসপারেট মানে বুঝি? হ্যালো, এনিওয়ান देयर? জি না ম্যাম, জি না স্যার, একটু স্যার বলে ভালো। এটা হচ্ছে কি, ডেসপারেট মানে তো আমরা বুঝি যে মরিয়া, যে মরিয়া হয়ে তারা পানির উপরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এই পানি সেই পানি না, তারা ডুবে যাচ্ছে, অন্যদের ভারে ডুবে যাচ্ছে। পানির উপরে তারা হচ্ছে মাথাটা নাক জায়গায় কোনো মতে ভেসে আছে। টিকে থাকার জন্য তারা তাদের স্মার্টফোন নিয়ে আসলো। তো তখনকার দিনে তারা তাদের হচ্ছে নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম সিমএন ওএস এর উপর খুব বেশি বিনিয়োগ করে ফেলেছিল, নির্ভর ছিল। এবং এই কারণে তারা হচ্ছে বৈশ্বিক বাজারের সাথে তাল মেলাতে পারেনি, যেখানে অন্যান্য সকল মোবাইল প্রডিউসাররা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের কাফেলাতে শামিল হচ্ছিল। ওয়াগন বেস, দল, কাফেলা যেটাকে বলে।
ওই কাফেলাতে শামিল হচ্ছিল। Their success story with Symbian OS became their downfall. Downfall মানে কি বলেন দেখি? Symbian OS টা কিন্তু প্রথম নিচে পতন নিম্নমুখী। পতন অ্যাকচুয়ালি জি স্যার। পতন, যে তাদের যে সাফল্যের গল্পটা ছিল সিম্বিয়ান ওএস এর সাথে, এটা কিন্তু প্রথম অপারেটিং সিস্টেম যেটা হচ্ছে স্মার্টফোনের অপারেটিং সিস্টেম ছিল। তো এই সাফল্যের গল্পটাই তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের স্মার্টফোন গুলো হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস কাউন্টার পার্টের মতো এতটা স্মার্ট ছিল না। কাউন্টার পার্ট হচ্ছে কি, তাদের যে বিপরীত পক্ষে যে আছে, যেমন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে একে অপরের কাউন্টার পার্ট, দুই দেশের একই পদের লোক। ঠিক তেমনই মোবাইল ফোন তো মোবাইল ফোন দুইটাই, কিন্তু একটা অ্যান্ড্রয়েড একটা আইওএস, একটা হচ্ছে সিম্বিয়ান। আর পেছনে পেছনে ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড দৃশ্যপটে পেছনে পেছনে টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট। মাইক্রোসফট হচ্ছে একটাকে টেক জায়ান্ট বলা হচ্ছে, তাকে একটা দৈত্য, এবং সে তখন হচ্ছে তার ওন স্প্যারোডিক আউটবার্স অফ ইনসিকিউরিটি। স্প্যারোডিক আউটবার্স বুঝতে পারলে বাকিটা ধরতে পারবে। তারা ইনসিকিউরিটিতে ভুগছিল, মানে কি তারা কি বলে এটাকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল এবং বারবার এটাকে স্প্যারোডিক একটা আউটবার্স করছিল। এটা তাদের এটা বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপারটাকে। এটা কিভাবে বোঝে, কেউ বোঝাতে পারলে আমাকে একটু বলবে। স্প্যারোডিক আউটবার্স্ট হচ্ছে, সাপোজ কেউ রাগ করেছে, কেউ রাগ করলে মাঝে মধ্যে সে কি করে, এটা সেটা ছুঁড়ে মারে বা হচ্ছে মাঝে মধ্যে খেপে যায়। এই জিনিসটা হচ্ছে তখন তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাইক্রোসফটের কারণে, এবং সে চলে গেল হচ্ছে একটা শপিং স্প্রিতে। শপিং স্প্রিটা আমি বেটার আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো। যেমন আপনি হচ্ছেন আজকে ক্রেডিট কার্ড বা টাকা পয়সা নিয়ে ঢুকেছেন, পুরো মার্কেট কিনে ফেলবেন এই ধান্দা নিয়ে ঢুকেছেন, এটাই হচ্ছে শপিং স্প্রি, ওই মিশনটা। তো তখন হচ্ছে মাইক্রোসফট কি করলো, তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল বা দাঁড়াতে পারে এমন সব ব্র্যান্ড তারা কিনে ফেলা শুরু করলো। এবং নোকিয়া তাদের ওয়েভারিং পারফরমেন্সের কারণে তারা নিজেদেরকে মাইক্রোসফটের হাতে তুলে দিল। ওয়েভারিং মানে কি, তাদের নরবরে পারফরমেন্সের কারণে। এবং মাইক্রোসফট তাদের নতুন অপারেটিং সিস্টেমটাকে তাদের রিব্র্যান্ডেড, মানে নতুন করে ব্র্যান্ড করা মাইক্রোসফট মোবাইল ফোনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করলো, কাজে লাগালো। কিন্তু মানুষ তখন বিনিয়োগ করে ফেলেছিল, মানুষের ঝোঁক চলে গিয়েছিল আইওএস অ্যান্ড্রয়েডের প্রতি, এবং এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছিল, এবং এই কারণে ফলাফল শুরু করছে ওদের যে টেক ওভারটা ছিল, নোকিয়াকে টেক ওভার করেছিল, সেটা কাজ করেনি। শেষমেশ মাইক্রোসফট 2016 সালে নোকিয়াকে বিক্রি করে দিল, এবং নোকিয়া অবশেষে অ্যান্ড্রয়েডে সুইচ করলো। কিন্তু ততদিনে নোকিয়া একটু দেরি করে ফেলেছিল এবং একটু মানে গরিব হয়ে গিয়েছিল। এ ডে লেট অ্যান্ড এ ডলার শর্ট, গরিব হয়ে গিয়েছিল, তাদের হচ্ছে টাকাও শর্ট করে গিয়েছিল। রিলাক্টেন্ট মানে হচ্ছে তারা চাচ্ছিল না, মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সুইচ করেছিল। এবার হচ্ছে ফেসবুকের হচ্ছে পূর্বসূরিকে নিয়ে পড়বো। সো মিস শৈবা পরেন দেখি। মিস হাবিবার এখানে মুরগি হচ্ছে খুবই লেজি, দুপুরবেলা ডাকছে, তার ডাকার কথা ছিল ভোরবেলা। স্যার মিউট করে দিচ্ছি। ওকে, সো মিস শৈবা পরেন দেখি। MySpace. Facebook practically rolled out in 2004, just a year after MySpace did in 2003. The early year for both the brand were rife with neck-to-neck competition. In fact, MySpace made its presence felt in a more pronounced manner than Facebook could, but MySpace accessibility was lacking compared to its counterparts. Like with BlackBerry, MySpace looked to popularize itself by bringing in celebrities, while Facebook appealed to a larger audience. As Facebook user base hiked up at a rate of millions per day, MySpace went down at somewhat similar rate, owing to business model. With the entry of
smartphone in the 2010s. Optimized apps for website took off from personal computers and permanently landed on phones. Facebook took advantage without fault and expectation. MySpace did the same too, but by then, Facebook had already brought everything users wanted into a single app. MySpace may be a pioneer in the world of social media, but because they failed to cater to the little things users were asking for, they lost out. Okay, okay, thank you so much. So let's see, MySpace এর কি হলো? Facebook practically rolled out in 2004, just a year after MySpace did in 2003. The early years where both the brands were rife with neck-to-neck competition. In fact, MySpace made its presence felt in a more pronounced manner than Facebook could. But MySpace's accessibility was lacking compared to its counterpart. তো ফেসবুক 2004 সালে বেরোয় আসলো, এক বছর পরে, জাস্ট এ ইয়ার আফটার। 2003 সালে মাইস্পেসের আসার এক বছর পরে, ঠিক এক বছর পরে। তো শুরুর দিকের বছরে দুটো ব্র্যান্ডই হচ্ছে নেক টু নেক কম্পিটিশন, একদম খুব কাছাকাছি, তাদের প্রতিযোগিতাটা খুবই কাছাকাছি ছিল। ইনফ্যাক্ট, আচ্ছা, রাইফ একটা শব্দ আছে, রাইফ উইথ, রাইফ মানে কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ রাইফ? ব্যাপক, ব্যাপক কম্পিটিশন ছিল। এবং ইনফ্যাক্ট মাইস্পেস তাদের হচ্ছে তাদের যে উপস্থিতিটা আছে এটা আরো প্রোনাউন্সড ম্যানারে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। প্রোনাউন্সড ম্যানার মানে কি? আর একটু বড় পরিসর করে বা একটু জাঁকজমকের সাথে স্পষ্টভাবে তারা এটা জানান দিয়েছিল, ফেসবুকের চাইতেও বেশি। কিন্তু ফেসবুকের কাউন্টারপার্ট বলতে এখানে ফেসবুক বোঝানো আছে, ফেসবুকের তুলনায় মাইস্পেসের যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, ব্যবহার করার যে সহজতার যে ব্যাপারটা আছে সেটা পিছিয়ে যাচ্ছিল। Like with BlackBerry, MySpace looked to popularize itself by reeling in celebrities while Facebook appealed to a larger audience. As Facebook's user base hiked up to a rate of millions per day, MySpace went down at somewhat a similar rate owing to their business model. তো ব্ল্যাকবেরির মতোই মাইস্পেস হচ্ছে তাদেরকে নিজেদেরকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছিল রিলিং হচ্ছে ওই যে বড়শিতে যখন মাছটা আটকায় তখন কি করে, আস্তে আস্তে টেনে টেনে নিয়ে আসে, এরকম করে হচ্ছে রিলিং ইন, টেনে নিয়ে আসছিল সেলিব্রিটিদের, যেখানে ফেসবুক আর একটু বড় অডিয়েন্সদের কাছে আবেদন রাখছিল। তো যে যখন হচ্ছে ফেসবুকের প্রতিদিনকার ব্যবহারকারীর সংখ্যাটা হচ্ছে প্রতিদিনে লাখে চলে গেল, মাইস্পেসটা হচ্ছে নেমে গেল ঠিক একই রেটে, মানে ওদের 1 লাখ হচ্ছে প্রতিদিন, 10 লাখ হচ্ছে, ওদের 1 মিলিয়ন কমে যাচ্ছে না, কারণ তাদের বিজনেস মডেলের জন্য। With the entry of smartphone in the early 2010s, optimized apps for websites took off from personal computers and permanently landed on phones. 2010 সালের শুরুর দিকে স্মার্টফোন এন্ট্রির সাথে সাথে ওয়েবসাইটের জন্য অপটিমাইজড অ্যাপগুলো হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটার থেকে উঠে এসে স্থায়ীভাবে বসে গেল ফোনগুলোতে। ফেসবুক I beg your pardon, ফেসবুক হচ্ছে এই সুযোগটা নিয়ে নিল উইদাউট ফেল এন্ড এক্সেপশন, কোন রকম রা না করে তারা ওই সুযোগটা নিয়ে নিল। মাইস্পেসও একই কাজটা করলো, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে ফেসবুক মানুষ যা যা চায় সবকিছু একটা সিঙ্গেল অ্যাপের মধ্যে আনার জন্য যা দরকার সব কিনে ফেলেছে আস্তে আস্তে। মাইস্পেস সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়াতে একটা পায়োনিয়ার হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ব্যবহারকারীদের চাওয়া যে ছোট ছোট জিনিসগুলো সেগুলো প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা হেরে গেল। পায়োনিয়ার মানে কি? স্যার অগ্রগামী। অগ্রগামী বা অগ্রদূত। সো কোডাক যারা হচ্ছে ফার্স্ট ডিজিটাল ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছিল, মিস্টার রানার জন্য আমি এটা রেখে দিয়েছি। মিস্টার রানা is our, what to say, a great photographer, so I think he will enjoy reading this one. So Mr. Rana আছেন? জি স্যার। পড়েন। Okay sir, thank you. Welcome. Kodak's fate could be summarized with a one-liner: inability to cash in on digital photography. Interestingly, Kodak invented the first digital camera in 1975. In 1986, they were also the first to invent the megapixel camera. Vince Baraba, a former Kodak executive and major market researcher,
for the big names such as Xerio, General Motors, etc. Claims that during his uh, ten- tenure at Kodak, he had undertaken extensive research on how to Kodak would benefit from applying their original invention. After the invention of the digital camera in 1975, Baraba advised that the transition to this uh, foolproof innovation would take a Kodak's time as best. By 1986, when Kodak had brought out the first megapixel camera, they should have sailed well on the digital photography. Failed to do so. Kodak was too heavily in their silver uh, halide chemical and paper business and failed to scale up. On the flip side, Canon and Nikon made an aggressive switch to digital photography, stealing Kodak's own brainchild from under their nose. For the first time in a long time, Kodak thus came full circle, uh, tearing on bankruptcy. Okay, thank you. Thank you so much. So let's see what we have until now. Okay, so let's see. কোডাকের স্টোরিটা পড়ি। আগে জানতেন মিস্টার রানা যে কোডাকের এই কি বলে অ্যাচিভমেন্টটা আছে? জানা ছিল? না স্যার, এতটা জানা ছিল না, তবে এই সম্পর্কে কিছু একটা জানতাম আর কি, হালকা পাতলা। আচ্ছা আচ্ছা। Kodak's fate could be summarized with a one-liner: inability to cash in on digital photography. কোডাকের হারিয়ে যাওয়াটা এক লাইনের মধ্যে, ওয়ান লাইন হচ্ছে এক লাইনের মধ্যে সামারাইজ করা যাবে, এটাকে সংক্ষিপ্ত করা যাবে যে তারা ডিজিটাল ফটোগ্রাফি থেকে ক্যাশিং করতে পারেনি, কাজে লাগাতে পারেনি। Interestingly, Kodak invented the first digital camera in 1975. In 1986, they were also the first to invent the megapixel camera. কৌতূহলী ব্যাপার হচ্ছে কোডাক হচ্ছে 1975 এ ফার্স্ট ডিজিটাল ক্যামেরা উদ্ভাবন করে, 86 তে তারাও প্রথম ছিল মেগাপিক্সেল ক্যামেরা উদ্ভাবনের বেলায়। Vince Barabba, a former Kodak executive and major marketer researcher for big names such as Xerox, General Motors, etc., claims that during his tenure at Kodak, he had undertaken extensive research on how Kodak would benefit from applying their original invention. এক প্রাক্তন কোডাকের কর্মকর্তা ভিন্স বারাপ্পা, যিনি একজন মেজর একটা বড়সড় মার্কেট রিসার্চারও ছিলেন, কাদের জন্য বড় বড় নামের জন্য, যেমন জেরক্স, জেনারেল মোটরস, তিনি দাবি করেছেন যে তার কোডাকের থাকার সময়কালীন টেনিয়র হচ্ছে তার মেয়াদে, যে তিনি বেশ কিছু বিস্তৃত রিসার্চ করেছিলেন, বড়সড় রিসার্চ করেছিলেন যে কোডাক কিভাবে তাদের অরিজিনাল ইনভেনশন, তাদের নিজস্ব আবিষ্কারগুলোকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা পেতে পারে। After the invention of digital camera in 1975, Barabba advised that the transition to this foolproof innovation would take a decade's time at best. By 1986, when Kodak had brought out the first megapixel camera, they should have settled well on the road to digital photography, but they failed to do so. তো বারাব্বা বলেছিলেন যে 1975 যখন ডিজিটাল ক্যামেরাটার উদ্ভাবন হলো, উনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে এই ফুল প্রুফ ইনোভেশনটা আছে, যেটা ফুল প্রুফ মানে এখানে কোনো ফাঁকফোকর নাই, এই নিচ্ছিদ্র উদ্ভাবনটা দিকে যে ট্রানজিশন যাওয়াটা, সেটা এক দশক সময় লাগবে সর্বোচ্চ অ্যাট বেস্ট। 1986-র মধ্যে যখন কোডাক তাদের প্রথম মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আনলো, তারা তাদের ডিজিটাল ফটোগ্রাফির দিকে তাদের সেটেল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। কোডাক হচ্ছে তাদের সিলভার হ্যালাইডের ব্যবসার মধ্যে খুব বেশি ইনভেস্ট করে ফেলেছিল, এবং কেমিক্যাল এবং পেপার বিজনেস। তখন হয়তো আপনারা জানেন কিনা জানি না, তখন হচ্ছে ওই পেপারের মধ্যে প্রিন্ট করা লাগতো, বা কি বলে এটা, ওয়াশ করা লাগতো ছবিটা প্রিন্ট করার জন্য। দেখেছেন এই প্রসেসটা মিস্টার রানা? রোল ক্যামেরা যেটা আছে। স্যার, আমি এই ব্যাপারে পরিচিত। ওইটা স্যার প্রথমত ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হতো, তারপর ওই যে কোন একটা উপায় আর সিলভার হ্যালাইড কিন্তু ওই ব্যবহার যে করা হতো। পেপারের মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, সিলভার হ্যালাইড জি ব্যবহার স্যার, করে তারপর কিন্তু ওটা এটা পানি, করে দেওয়া কোন হতো, একটা পানি, কেমিক্যাল দিয়ে হ্যাঁ, ধুয়ে তারপর ওটা করা হতো। ধুয়ে শুকানো হতো, প্রথমে তারপর নেগেটিভ ফটো তোলা, নেগেটিভ ফটোটা থাকতো আর কি। যায় ওকে, সো তারা ওই বিজনেসে ঢুকে গেল, কিন্তু ডিজিটাল ফটোগ্রাফি সেগুলো লাগে না, ওই জায়গায় ধরা ঠিক আছে। অন দ্য ফ্লিপ সাইড,
এটা লিখে রাখতে পারেন। অন দি আদার হ্যান্ডের জায়গায় অন দ্য ফ্লিপ সাইড আপনারা লিখতে পারেন একদম উল্টো দিকে। উল্টো দিকে হচ্ছে ক্যানন আর নিকন, আরো দুটা কোম্পানি যেটা আমরা এখন খুব বেশি চিনি, তারা হচ্ছে অ্যাগ্রেসিভ সুইচ করলো, মানে আগ্রাসী ভাবে সুইচ করে ফেললো ডিজিটাল ফটোগ্রাফির দিকে, যে আগের ব্যবসা বাদ। এবং তারা হচ্ছে কোডাকের নাকের নিচ দিয়ে তাদেরই ব্রেন চাইল্ডকে নিয়ে গেল। মানে এটা তো তাদের মাথা থেকে মস্তিষ্ক প্রসূত আইডিয়া নাকি, মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, তো ওরাই ডিজিটাল ফটোগ্রাফি ওদের নাকের নিচ দিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন এ লং টাইম, অনেক লম্বা সময়ের পর প্রথমবারের মতো প্রোডাক্ট কেম ফুল সার্কেল, টিটারিং অন ব্যাংক্রাপসি। তারা হচ্ছে পুরো চক্রটা সম্পূর্ণ করলো, তারা ব্যাংক্রাপসির মধ্যে টিটারিং শুরু করলো। ব্যাংক্রাপসি মানে কি? স্যার দেউলিয়া। স্যার ব্যাংক্রাফট তো দেউলিয়া। মানে তারা হচ্ছে টল কি বলে থাকে, সে কিভাবে, মানে তাদের পা কাঁপতে কাঁপতে তারা হচ্ছে দেউলিয়ার পদপ্রান্তে এসে দাঁড়ানো। যাক, এবার নেটফ্লিক্সের বাবাকে নিয়ে শুনবো। নেটফ্লিক্সের প্রিকারসর যেটা আছে, কে বলবেন বলো, পড়া বাকি আছে কার? হেনা ম্যাম আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? বেসিক্যালি ব্লকবাস্টার যে কাজটা করতো, আমরা সিডি ডিভিডি ভাড়া নিয়ে কে কে দেখেছি বলেন? এটা দেখেছেন? এই জিনিসটা হতো একটা সময়। ইয়েস স্যার। এবং ব্লকবাস্টার এই Yes, sir. কাজটা করতো। ব্লকবাস্টারের কাজ ছিল এই সিডি ডিভিডি ভাড়াটা দিয়ে তারা হচ্ছে ইনকাম সোর্সটা তাদের ছিল। এবং পরবর্তীতে যখন কিছু সমস্যা, নেটফ্লিক্সও সেম বিজনেস করতো, যে তারা সিডি ডিভিডি ভাড়া দিত এবং কাস্টমারদের কাছ থেকে সেটা কালেক্ট করতো রেভিনিউ। কিন্তু একটা সময় নেটফ্লিক্স ডিজিটালে চলে গেল, স্ট্রিমিং সার্ভিসে চলে আসলো, ব্লকবাস্টার হারিয়ে গেল। এই হচ্ছে স্টোরি। তো মোটামুটি বেশ লম্বা সময় হয়ে গেছে, তার সুযোগ পেলে আরেকদিন এক্সপ্লেইন আমরা করবো। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তো নেক্সট দিন টপিক কি থাকবে বলেন? নেক্সট দিন প্রেজেন্টেশন রাখতে চাচ্ছি। প্রেজেন্টেশনটা রাখবো যে টপিকে, সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে একটা করে ব্র্যান্ড বেছে নেবেন, যে সেটা জনপ্রিয় কতটুকু ছিল, কিভাবে হারিয়ে গেল, সেটা নিয়ে আমরা প্রেজেন্ট করবো। ঠিক আছে? যার যার পছন্দের একটা করে ব্র্যান্ড বেছে নেবেন। স্যার শোনা যাচ্ছে না কথা, স্যার শব্দ হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বললাম যে ব্র্যান্ড বেছে নিতে হবে, যার যার পছন্দের ব্র্যান্ড বেছে নেবেন এবং সেটা কিভাবে উত্থান করলো, কেন হারিয়ে গেল, সেটা নিয়ে বিশ্লেষণটা করবেন আপনার প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? তো ওকে স্যার। হাবিবা ম্যাম একটু মিউট করতে হবে, আপনার এখান থেকে একটু নয়েজ আসছে বেশি, আর আমার এখানে হচ্ছে রান্না। এই দুটো